جی میڈم، کیا کہیں گی جو آج ملتان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اور جس طریقے سے حکومتی جبر، پکڑ دھکڑ اور سیاسی کارکنوں کو تشدد اور آپ کا راستہ بھی روکنے کی سنا سازشیں ہو رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ سب کا بہت بہت۔ میں آج گھر سے ملتان کے لیے نکل رہی ہوں اور اپنا ذاتی غم پیچھے چھوڑ کر میاں صاحب کی ہدایت کر قوم کے جو اس وقت دکھ ہیں، قوم کے جو غم ہیں، اس میں میں شریک ہونے جا رہی ہوں۔ اور شاید میں، کیونکہ اس وقت میرے والد یہاں موجود نہیں ہیں، میری فیملی یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو جو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ آپ ہونا چاہتے ہیں، شاید میں 1-2 دن اور ڈیلے کر دیتی اپنی ایکٹیویٹیز اور شاید یہ ملتان کے جلسے میں نہ جاتی۔ لیکن جس طرح انہوں نے غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح انہوں نے نہتے پرامن کارکنوں کے اوپر تشدد کیا ہے، ان کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے، ان کو انہوں نے گھروں سے اٹھایا ہے، جس طرح ملتان اور اس کے سارے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہے اس کو اکھاڑا بنا کے رکھ دیا ہے، جو ظلم انہوں نے کارکنوں کے ساتھ کیا ہے، شہریوں کے ساتھ کیا ہے، وہ ظلم آج مجھے کھینچ کر ملتان اپنے بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو راستے میں لگا ہوا ہر کنٹینر ہے، یہ راستے میں جو جتنی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جتنے بھی ناکے لگے ہوئے ہیں، وہ سب ان کے خوف کے عکاس ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جلسہ اب چاہے اسٹیڈیم کے اندر ہو یا اسٹیڈیم سے باہر ہو یا ملتان کی کسی بھی سڑک پہ ہو، انشاءاللہ تعالی جلسہ تو ضرور ہوگا۔ اور یہ جلسہ اپنے ہونے سے پہلے کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی حکومت کی جو حالت نظر آ رہی ہے، ان کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے، اور وہ خوف جو ہے وہ اس خاتمے کی جو خوف ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو یہ جلسہ تو کامیاب ہو گیا ہے۔ رہی ملتان کی بات، تو میں ملتان کے اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹوں سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ملک کے اوپر جو مشکل وقت آیا ہوا ہے، نالائقوں کی اور نااہلوں کی حکومت ایک مسلط ہے، اور ان کے گھروں میں بھی مشکلات آئی ہوئی ہیں اس نالائقی کی وجہ سے، تو اس کے لیے جد و جہد تو کرنی پڑے گی، اور اس جد و جہد میں ہم سب سے آگے ہیں۔ ملتان شہر کو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ باہر آئیں، اس نالائق اور اس نااہل حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد جو ہے وہ رجسٹر کرائیں، اور اس کو جو آخری دھکا جو ہم دینے جا رہے ہیں اس میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور جب گھروں پر مشکلات آتی ہیں، فیملیز پر مشکلات آتی ہیں، تو گھروں کی جو بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ باہر نکلتی ہیں۔ جب قوموں پہ اور ملکوں پہ مشکلات آتی ہیں، اب پاکستان پہ مشکل آئی ہے، تو میں نے سنا ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ تشریف لا رہی ہیں کیونکہ بلاول کو کرونا ہے۔ تو جب ملک پر مشکل آئی، جب ملک کے عوام پر مشکل آئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بیٹیاں، جس میں آصفہ بھٹو زرداری شامل ہیں، جس میں مریم نواز ہیں، انشاءاللہ اپنی قوم کے لیے باہر نکلیں گی۔ اور ملتان کو میرا ایک دفعہ میسج ہے کہ ان ہتھ کنڈوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل یہ حکومت اپنی آخری سانسوں پر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت میں مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت، نہ صرف مجھے شک نہیں ہے بلکہ اس حکومت کو بھی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ خوف کا عالم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنا گھر جانا نظر آ رہا ہے، تو یہ اب گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بس یہ آخری چند دن نے جد و جہد کے، انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم اس میں شامل ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے دن ٹویٹ بھی کیا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کا جو کورونا کے اوپر ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، تو آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں اور آپ ٹویٹ کر کے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ان کے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، تو آپ آپ نے سوال کیا، میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات اس لیے کی تھی جب پورے ملک کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پالیسی ہے، تو میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں ان کے لیے علیحدہ پالیسی کیوں ہے، اس میں پیچھے کیا ہے وہ بھی بتایا جائے کہ باقی سب کو آپ نے چھٹیاں دے دی، باقی سب کے امتحانات آپ نے کینسل کر دیے، تو اس میں کیا ایشو تھا۔ اور دوسری بات، آپ نے کرونا کی بات کی، کل ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ پولیس تعینات تھی، بلکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون سے پہلے جو جلسہ ہو رہا تھا وہ شاید پولیس کا ہو رہا تھا۔ میں پولیس کو اس میں الزام نہیں دیتی، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، وہ خود اس حکومت سے تنگ آئے پڑے، لیکن کسی پولیس والے نے کوئی ماسک نہیں پہنا تھا۔ آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، وہاں کوئی ایس او پیز نہیں ہے، کوئی ماسک کسی نے نہیں پہنے ہوئے۔ اور اگر آپ چلیں وہ بھی چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو جماعت اسلامی کے جلسے ہوئے ہیں، جو حکومتی ارکان کے جلسے ہوئے ہیں اور گیٹ ٹوگیدرز ہوئے ہیں، تو کرونا کیا جلسوں سے باہر رکتا ہے؟
और पहले चेक करता है कि ये हुकूमती जलसा है तो मैं इसके अंदर ना जाऊं, और अगर अपोजिशन का जलसा है तो उसके अंदर चला जाऊं। ये मजाक है आवाम के साथ। आप कोरोना से नहीं डर रहे, आप अपनी हुकूमत को जाते हुए देख के डर रहे, इसीलिए आप ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आप ये भूल जाएं कि ये कोरोना से डर रही है, ये कोई एसओपीज, सारे एसओपीज जो है वो अपोजिशन के लिए। कोरोना ये देखता है कि अपोजिशन का जलसा है तो अंदर चला जाऊं, और गिनती करता है कि 300 है तो अंदर नहीं जाऊंगा, अगर ज्यादा है तो अंदर चला जाऊंगा। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं मैडम? और ये जो मुल्क को कोरोना लाहक हुआ है, कोविड-18 जिसको मैं कहती हूँ इमरान खान की सूरत में, उससे मुल्क को निजात दिलाना, ये कोरोना तो इंशाअल्लाह ताला कोविड-19 चला जाएगा। कोविड-18 को घर भेजना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसने मुल्क के कोने कोने में जो जिस तरह से क़यामत लोगों के घरों में आई हुई है, इसको भेजना ज्यादा जरूरी है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अपोजिशन को जमहूरियत का इल्म नहीं, वो शोबदाबाजी कर रही है, ना ही उसे जमहूरी असूलों की कोई पासदारी है। इमरान खान साहब ने कभी कहा जो सिलेक्टर्स के कंधों पे चढ़ के आया हो, जो अंपायर की उंगली को देख के आया हो और आज तक उन्हीं का पल्लू पकड़ के चल रहा हो, उसको ऐसी बात करनी जेब नहीं लेती। उनके मुंह से जमहूरियत की बात जो है वो एक तौहीन की तरह लगती है। अच्छा मैम, प्लीज ये बताइएगा कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब भी अभी पेरोल के ऊपर, रिहाई के ऊपर हैं, आपके वालिद मोहतरम भी मुल्क से बाहर हैं, तो अगर ऐसे हालात के अंदर इन पीडीएम के जलसों के दौरान आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो पीछे आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी पीडीएम के जलसों में कौन करेगा? देखिए, मैं अगर समझती हूँ कि इसको गिरफ्तारी को आप एक हथकंडे पे या खौफ के तौर पे यूज़ करते हैं, तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि गिरफ्तारी के खौफ से सिर्फ वो बुज़दिल भागते हैं जो दीवारें फलांद के। आपको याद है ना वो सीन्स पूरी दुनिया ने देखे थे कि जब लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी तो आप ज़ेरे ज़मीन चले गए थे, जब आपकी गिरफ्तारी की बारी आई तो आप दीवारें फैलाते हुए चले गए। मरियम नवाज शरीफ किसी गुनाह के बगैर 2 दफ़ा जेल काट के आ चुकी। जो इंसान 2 दफ़ा जेल काट के आ जाए, डेथ सेल्स में रह के आ जाए, उसको तीसरी दफ़ा भी गिरफ्तारी कोई खौफ नहीं देती। तो ये तहरीक जो है ना, ये लीडरान की तहरीक नहीं है, ये तहरीक जो है ये अवाम की तहरीक, और इसको कामयाब भी अवाम ने बनाया। वो जो चंद लीडर्स स्टेज पे खड़े होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते अगर अवाम इसमें शामिल ना हो। तो अवाम इसमें शामिल है। इस तहरीक को अगर आप किसी एक कारकुन को, लीडर को गिरफ्तार भी कर लेते तो इस तहरीक को इंशाअल्लाह ताला अंजाम तक इस अवाम पाकिस्तान। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मुल्तान जलसा रोकने के लिए बेतहाशा गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और 13 दिसंबर को नून लीग लाहौर में अपनी पावर शो करने जा रही है, और इस हवाले से भी गुज़श्ता 2 दिनों से मुसलसल गिरफ्तारियां और छापों का सिलसिला जो है वो जारी हो गया। इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी आपने बात की। ये मुल्तान का जो जलसा है उससे शायद इतना इशू ना होता। ये वार्मिंग अप जो है ना, ये लाहौर के जलसे के लिए हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला मुल्तान का जलसा भी होगा, लाहौर का जलसा भी होगा, और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत घर भी जाएगी। मैडम ये बता दीजिएगा, जो वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि उनकी ISI फोन टेप करती है, तो आप बता दें कि क्या नवाज शरीफ के फोन भी टेप होते थे और आपके भी? आप भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से सबकी फोन टेप होते हैं, इस वजह से ISI ये काम करती है, तो आप सपोर्ट करती हैं इस बात को? देखिए मेरी बात सुनिए, ये इंकशाफ में सारी दुनिया को पता है कि ISI ये करती है, और जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, उनका ये काम नहीं है। उनका काम अपने मुल्क में लोगों की चौकीदारी करना नहीं है, अपने मुल्क के लोगों की जो वो कॉन्वर्सेशंस हैं वो सुनना नहीं है। उनको ये जिम्मेदारी दुश्मनों के लिए और पाकिस्तान को जिन लोगों से खतरा है मुल्क के बाहर, उनके लिए दी गई है। ये कोई न्यूज़ नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए न्यूज़ ये है कि एक जाली वज़ीर आज़म, जाली सही वज़ीर आज़म तो है, वो कुर्सी पे बैठ के उस चीज़ को सही कह रहे हैं। आपके मातहत एक इदारा है, वो आपके फ़ोन टैप कर रहा है, वो आपकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है, और आप इतने, मैं अब क्या कहूँ कि आप में इतनी भी गैरत नहीं है कि आप ये कहें कि ये उनका काम नहीं, बल्कि आप जूते पॉलिश करने में इतने आगे निकल गए हैं, आप वो एक पेज पे रखने के अंदर इतनी कोशिशों में इतने आगे निकल गए हैं कि आप इस किस्म के मामलात को भी जो हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, उस पर लेकर आ रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये तो बहुत शर्म की बात है। किसी में इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए इस किस्म की बातें करने वालों को, और आपने जमहूरियत के अलमबरदार बनते, जमहूरियत का नाम लेते। किस तरह आप इस चीज़ को कंडोन कर सकते हैं? इस चीज़ को तो कंडेम करना चाहिए। कंडोन कर, मुझे मेरे सुनते हैं जी, बड़ी अजीब बात है। आप इस किस्म के चीज़ को फ़रोग दे रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शुक्रिया।